عائشہ صدیقہ کو میں آواز دے رہی ہوں اس شعر کے ساتھ۔ غنچے ہیں، گل ہیں، سبزہ ہیں، ابر بہار ہے۔ غنچے ہیں، گل ہیں، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں، تیرا انتظار ہے۔ میں جب بھی لکھوں سیاہ رات میں سیاہی سے، میں جب بھی لکھوں سیاہ رات میں سیاہی سے، میرے خدا میرے لفظوں میں روشنی آئے۔ عائشہ صدیقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ عائشہ۔ اب میں نعت پاک پڑھنے کے لیے روحی افزا کو اس شعر کے ساتھ آواز دے رہی ہوں۔ چاند سورج کی ستاروں کی چمک دیکھوں گی، چاند سورج کی ستاروں کی چمک دیکھوں گی، عاشق امی ہوں میں سات فلک دیکھوں گی، مجھ گنہگار کی تقدیر بدل جائے گی، روز محشر میرے آقا کی جھلک دیکھوں گی۔ روحی افزا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی
یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ روحی۔ اب میں مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے نعمت اللہ خان صاحب کو دعوت دیتی ہوں۔ اب ہم آپ کے استقبال کے لیے نعمت اللہ خان صاحب کو دعوت دیتی ہوں۔ ہم نے خوشبو کے بند کھول دیے، ہم نے خوشبو کے بند کھول دیے، اب ہوا تیری ذمہ داری ہے۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ذمہ داری ہے آپ کے اور مہمانوں کا استقبال کرنا۔ اول میں میوا کے سرپرست، آج کے جلسے کے صدر محترم میر سرفراز الرحمن صاحب کو اس محفل میں آنے کی اور ہماری اس کارروائی میں جو ہے بزم اردو کی کارروائی میں جو ہے آج جو یوم اردو منایا جا رہا ہے، حالانکہ جو ہے کہنا یہ ہے کہ یوم اردو جو منایا جا رہا ہے ہر طرف 9 نومبر کو جو ہے اقبال کی پیدائش کا دن تھا، اس حساب سے چونکہ 9 نومبر کو ہر طرف جو ہے پروگرامز زیادہ تھے اور ہماری سہولت بھی نہیں تھی، اس لیے آج ہم جو ہے یہ پروگرام جو ہے یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ آج یوم اقبال، یوم اردو کہیے اس کو۔ میں اس محفل میں آپ کی جانب سے، میری اپنی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ صدر محترم میر سرفراز الرحمن۔ نہیں آپ دو۔ آج کے اس پروگرام کے لیے
ہمارا انتخاب 2 اصحاب کا ہے. ایک صاحب جو ہیں پروفیسر آف ہسٹری، شعبہ ہسٹری کے جو ہے پروفیسر ہونے کے باوجود وہ آپ اردو سے اتنی دلچسپی رکھتے ہیں. اردو ان کا جو ہے اردو میں اشعار کہنا، ادب سے تعلق رکھنا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. بعض لوگ جو ہے زبان کے اعتبار سے جو ہے اتنے پیچھے ہیں، جیسے کہ جو ہے کسی اور سبجیکٹ میں جب چلے جاتے ہیں تو اپنی مادری زبان کو جو ہے الوداع کہہ دیتے ہیں. یہاں کی بات ہی لیجئے، مادری زبان جتنے بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان کو پوچھتا ہوں آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ سب کہتے ہیں مادری زبان اردو ہے، اردو ہے. اردو لکھنا آتا ہے؟ نہیں. اردو پڑھنا آتا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کی مادری زبان ہوئی کیا؟ گھر میں جو بول چال کی زبان ہے وہ بہت سارے جو ہے شائقین ہیں، شوق ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے. اسی کے بہرکیف جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو زبردستی پکڑ کے، یہ ہماری محنت ہے، ہم ان کو جو ہے اردو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے آگے آئے ہیں، بہت سارے جو ہے 2008 سے لے کر اب تک ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد کی جانب سے جو کورس چلایا جا رہا ہے، اس کورس میں میں سمجھتا ہوں تقریباً 2000 اسٹوڈنٹس یہاں سے جو ہے اردو سیکھے ہیں. یہاں اس کے میوا کے سوا ٹیپو مسجد، پھر اس کے بعد میں رائل انگلش اسکول، پھر حسنات ویمن سینٹر، پھر معینیہ سینٹر، یہاں بھی جو ہے ہمارے سینٹرز چل رہے تھے، لیکن کووڈ کی نظر لگ گئی، اس لیے جو ہے ہم ان سینٹرز میں جو ہے اب اردو پڑھانا جو ہے بند ہو گیا ہے. دعا کیجئے کہ وہاں بھی جو ہے ہم اردو کا یہ کورس جو ہے جاری رکھیں گے. آئیے محمد جعفر صاحب کو جو ہے میں آپ کی جانب سے، میری اپنی جانب سے آج کے اس تقریب میں جو ہے آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ کی اردو دوستی کی جو ہے ثبوت یہاں پر ہمارے پاس پیش کریں گے. بڑے ایک عظیم، مشہور اور معروف شخصیت، سارا شہر جو ہے ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے. آپ کی ہر دل عزیزی، آپ کا ہنسمکھ چہرہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس عمر میں بھی جو ہے، اس عمر میں ہے کہ عمر پیری میں پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اسکولس میں، میجسٹک اسکول، یہاں پھر ریگل اسکول، بہت ساری جگہ جا کے جو ہے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، وہ ہنر جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے بچپن سے، اس کو لے کر جو ہے وہ دوسروں تک آج بھی پہنچا رہے ہیں. جیسا کہ میں ہمیشہ ہر وقت کہتا رہتا ہوں، شاد کا شعر، وہ علم جس سے اوروں کو فائدہ نہ ہوا، وہ علم جس سے اوروں کو فائدہ نہ ہوا، ہمارے آگے برابر ہے، ہوا نہ ہوا. لیکن آج جو ہے جو کچھ کہ انہوں نے سیکھا ہے وہ جو ہے اوروں تک جو ہے پہنچا رہے ہیں. آپ کا میں ہر دل عزیز ہمارے عباس شریف صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں آپ کی طرف سے. آج کے اس پروگرام میں میوا کے نائب صدر اظہر اللہ صاحب محترم، وہ بھی آپ بھی پروفیسر رہے، مسلم ہاسٹل کے جو ہے آپ بہت سالوں تک جو ہے وارڈن رہے. میں اس محفل میں جو ہے آپ کی آمد پر استقبال کرتا ہوں. میوا سے ہمارے تنظیم کے جو ہے سیکریٹری صاحب ہیں شیخ عبد المناف. اس محفل میں جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں. آج بھی جو ہے انہوں نے ہمارے اس یوم اردو کے موقع پر تشریف لائے ہیں. میں ان کو خیر مقدم کرتا ہوں. ہماری اس چھوٹی سی کارروائی کو جو ہے کچھ تصویروں کی شکل دینے کے لیے جو ہے میں نے چاہا کہ جو ہے ہمارے فاروقیہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے چاہا تھا، وہ بھی جو ہے ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں. میں آپ تمام کی جانب سے، میری اپنی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے ساتھ میوا سینٹر میں جو ہے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے
صدر محترم کا ہمارے سبھی جو ہے ساتھ دینے کے لیے ایک معاون ہمارے پاس ایک ریسرچ اسکالر MA MBA PhD والا جو ہے شخص اتنی عاجزی سے کام کاج کرتا ہے، ہر ایک کی بات جو ہے مان کر جو ہے چلتا ہے، ہمارے بیچ موجود ہیں، حالانکہ وہ لمبے سفر سے کل ہی واپس آئے ہیں۔ میں آپ کی جانب سے، میری اپنی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عتیق احمد صاحب، میوات سینٹر کے پرنسپل صاحبہ برکت النساء صاحبہ کا میں آپ لوگوں کی جانب سے، میری اپنی جانب سے جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اسی طرح ہماری جو ہے اردو ٹیچر اور ہمارے ریحانہ خانم صاحبہ جو ہے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور عظمیٰ اردو ٹیچر اور کمپیوٹر ٹیچر آپ کا بھی جو ہے خیر مقدم ہے۔ ساتھ ہی جو ہے جعفر صاحب آپ کے صاحب محمد شہاب الدین میں شہاب جعفری صاحب کا بھی جو ہے اپنی جانب سے جو ہے استقبال کرتا ہوں۔ آخر سمجھ لو نا، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تمام کا میں اپنے عمیق گہرائیوں سے جو ہے آپ کا جو ہے استقبال کرتا ہوں۔ کسی کو چھوڑا نہیں نا۔ پروگرام کر رہا ہوں تو میں، چلو آگے چلو۔ جی الحمدللہ، اسی طریقے سے ہمارے نعمت اللہ حضرت کا بھی میں دیکھیے کہ حرام سے استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ہر دل عزیزوں میں سے ایک ہیں، الحمدللہ دن جو کی رات کو اہتمام کرنے میں کہیں پیچھے نہیں۔ اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں غصنوں کی پہلی، میں میر کے ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مرود کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئین حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائے میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام۔ ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائے میرے پہ رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے کبھی خود کو یوں مسلمان نہ جانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں غسروں کی پہلی، میں میر کے ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ بہت بہت شکریہ نیکا۔ اب میں مہمانوں کا تعارف کروانے کے لیے عتیق سر کو آواز دیتی ہوں اس شعر کے ساتھ۔ بچپن
बचपन ने हमें दी है ये शीरनी गुफ्तार, बचपन ने हमें दी है ये शीरनी गुफ्तार, उर्दू नहीं हम माँ की ज़ुबान बोल रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे मौका मिला है कुछ मेहमान खुसूसी का तारुफ़ करवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके जी जहाँ तक मैं जानता हूँ इनको कोई जो है तारुफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरी एक खुशी दिली तमन्ना थी कि मैं भी जो है उनका कुछ थोड़ा बहुत तारुफ़ करवाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे जो है इस लायक समझा और मुझे जो है इस मंच पर आकर जो है कुछ बोलने की जो है मौका इनायत फरमाया। सबसे पहले जो है प्रोफेसर मोहम्मद जाफ़री शोबे हिस्ट्री के जी, आपके वतन पैदाइश जो है चिकमंगलूर में है। आपकी तालीम जो है MA फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में मुलाजिमत और इख्तियार की और 33 साल की निहायत उम्दा और खुशी सलूबी से और नामवरी से सर्विस के बाद रिटायर्ड है। आगे चलकर डिग्री कॉलेज मैसूर में 18 साल की खिदमत के बाद सर्विस से सबकदोश हुए जी। इन दिनों फारूक कॉलेज गवर्निंग काउंसिल के रुकन भी रहे हैं। आपके इदारे मई एक्ट में जॉइंट सेक्रेटरी की खिदमत पर फाइज हैं। आपको बचपन से ही अपनी मादरी ज़ुबान से बड़ा लगाव रहा है और मुताले के बड़े शौकीन भी रहे हैं। अदब नवाज़ी शख्सियत में शायरी का चस्का भी है, बहुत अच्छा कलाम भी कहते हैं। कहीं शायर बनकर उभरे नहीं। आपका पसंदीदा मशगला बागबानी और पेंटिंग है। शहर की अदबी महफ़िलों में अगले सफ़ में हाज़िर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बाकायदगी से दाद तहसीन के हक़दारों को खुलकर दाद देते हैं। बड़े खुश मिजाज और हस्मुख शख्सियत के मालिक भी हैं। आपका तारुफ़ आपके चेहरे पर लिखा हुआ है जिससे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। इन अशार में आपको पूरे के पूरे नज़र आते हैं जो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत मुख्तसर सा तारुफ़ है। ना जोश जुनू हो ना राज निहा हो, किताबों में मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं चेहरे पर लिखी हुई दास्तान। और इसी तरीके से मैं मुसव्विर खुदादाद हमारे जो है अब्बास शरीफ इब्ने जानिब अहमद शरीफ साहब, आपकी पैदाइश जो है मैसूर में हुई 15 अप्रैल 1942 में और आपकी तालीम मैट्रिक 1959 में सेंट फिलोमिनास कॉलेज मैसूर में हासिल की। आपके मशगूलियात कमर्शियल आर्टिस्ट और क्या इंडियन एंड कैलीग्राफर भी रहे हैं। बचपन ही से फ़न मुसव्विर से दिलचस्पी रही। आपकी याददाश्त के मुताबिक आपकी मुसव्विरी का शौक़ बिल्कुल कम सिनी यानी 6 बरस की उम्र से ही शुरू हुआ। जब भी कोई रंगीन पेंटिंग देखते तो गौर से देखते रह जाते। मश्क की आदत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। शुरू में 1948 ईस्वी से लेकर 1958 ईस्वी तक बहुत सी कलमी और वाटर कलरिंग की रंगीन तस्वीर बनाए, जिनमें कौवा और लोमड़ी, हिरन और शिकारी और ताजमहल जिसमें शेर और जंगल की तस्वीर भी मौजूद है और इसको ज़्यादा पसंद भी किया लोगों ने। आपके ज़ौक़ को जलाली मिली। इसी दौरान आपने कई तस्वीर भी बनाई, कई तस्वीर भी आपने बनाई हैं। आपका फ़न बतरंज तरक्की की मंजिल यानी बढ़ता आगे रफ्ता रफ्ता बढ़ता गया। लोगों की मोहब्बत, दोस्तों की अहमियत और हिम्मत अफजाई की इन्हीं सबब आपके अंदर एक फ़नकार करवट ले लिया
اور حضرت ٹیپو سلطان شاہی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بھی بنائی، گویا شیر کے منہ خون لگایا گیا ہے۔ آپ نے کئی ایک عظیم ہستیوں کی قلمی تصاویر بنائی جو بالخصوص دنیا سنگیت کار و مشہور شخصیت گلواکر عظیم محمد رفیع مرحوم اور عظیم نوشاد علی مرحوم اور آپ کے ہمارے ہر دل عزیز اداکار یوسف خان صاحب المعروف شہنشاہ جذبات و دلیپ کمار کی بھی آپ نے تصویر بنائی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین مشہور عالم، ستارے نواز پنڈت، روی شنکر اور سوامی وویکانندا اردو شعراء میں مرزا غالب، علامہ اقبال کی تصویر بھی آپ نے بنائی ہیں جو کہ مقبول بھی ہوئی ہیں۔ محسن قوم سر سید کی قلمی تصویر آج بھی علی گڑھ میں یونیورسٹی کی لائبریریوں میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے صدر ذی وقار ڈاکٹر حسین کی تصویر اور ذاکر حسین کی تصویر جامعہ ملیہ جو کہ نئی دلی میں ہے اور بنگلور کی الامین کالج ذاکر ہال میں بھی آویز ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان کی تصویر نے مجھے زیادہ عزت بخشی۔ 18 جنوری 1992 عیسوی میں میرے فن کی عزت افزائی کے سلسلے میں ودھان سودھا میں نیشنل سیمینار آن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں ریاستی گورنر عزت مآب خورشید عالم خان اور مرکزی وزیر نساء وائس چانسلر حقوق کی شرح ارجن سنگھ، روشن بیگ، ڈاکٹر عبدالغفار شکیل وغیرہ مشہور شخصیت کی موجودگی میں عزت افزائی بھی آپ نے پائی۔ بعد میں ادارہ روزنامہ پاسبان اردو بنگلور سے مصور خداداد کی اعزاز سے نوازا بھی گیا۔ مقامی اداروں میں بھی دل کھول کر آپ نے نہ صرف عزت افزائی کی بلکہ اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ میں جب دوحہ قطر مقیم رہا وہاں پر بھی فن کو کافی جلے نصیب ہوئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں یہ مشغولیات آپ کے معاش اور عزت کا وسیلہ بنا اور دوستوں نے خوب حوصلہ بڑھایا۔ ان میں کچھ ترجمانی جو آیت ہیں، یہ سعادت صرف کوشش اور محنت سے نہیں ملتی جبکہ کسی کو خداوند کریم نہیں نوازتا۔ الحمدللہ آپ کی عمر تقریباً 85 سے بھی کراس کر رہے ہیں۔ ہم سب کی دعا ہے کہ آپ جو ہیں مزید ایسے کاموں میں لگے رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ کی عمر میں، علم میں اور صحت میں برکت عطا فرمائیں۔ آپ جیسوں کی ہمارے جیسے اور دیگر نوجوانوں کو ایک آپ آئیڈل رول ماڈل رہے ہیں، جو کہ آپ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی ایسے کام کو جو ہے سر انجام پیش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کرتے رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو یوم اردو مبارک ہو۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستاروں سے بھی آگے جہان اور بھی ہیں، ستاروں سے بھی آگے جہان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شاہین ہے پرویز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرویز ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ معزز سامعات، آج مجھے اس مبارک موقع پر جس لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محمد علامہ اقبال۔ علامہ اقبال ہمارے عظیم قومی شاعر ہیں۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مشین ہائی اسکول سیالکوٹ اور FA میئر کالج سیالکوٹ سے پاس کیا، جہاں ایسے مولوی میر حسین جیسے شفیق استاد ملے۔
میر حسن جیسے شفیق استاد ملے. آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور فلسفہ میں ایم اے کیا. پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ جا کر کیمبرج یونیورسٹی. بہت بہت شکریہ سلمہ. سیدہ فردوس نے منتخب اشعار سنانے کی خواہش کی ہے. میں سیدہ فردوس کو اس شعر کے ساتھ آواز دے رہی ہوں. سلیقے سے ہواؤں میں وہ خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں وہ خوشبو گھول سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری طرف سے یوم اردو مبارک. میں آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں چند اشعار سنانا چاہتی ہوں. اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، عاملات بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. بہت بہت شکریہ. میں عائشہ صدیقہ کو یہ شعر کے ساتھ آواز دے رہی ہوں. شہد و شکر سے میٹھی اردو زباں ہماری، شہد و شکر سے میٹھی اردو زباں ہماری، ہوتی ہے جس میں بولی میٹھی زباں ہماری. عائشہ صدیقہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یوم اردو کے موقع پر میں آپ تمام کے سامنے علامہ اقبال کے چند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیری بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے جو سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے جو سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، خود پیدل چلے جو ایسا آقا تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ عائشہ. اب میں رومانہ بانو کو کچھ اشعار منتخب کرنے کے لیے آواز دے رہی ہوں. رومانہ بانو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم کہنا چاہوں گی۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا، تیری بارگاہ میں اے خدا، میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، سبھی مشکلوں سے نکال دے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ علمانہ۔ اب ہم مہمانی خصوصی سے ان کی تقریر سنائیں گے۔ پروفیسر محمد جعفر صاحب کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں۔ وہ عطر داں سا لہجے میں میرے بزرگوں کا، وہ عطر داں سا لہجے میں میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ عزت مآب صدر جلسہ میر سرفراز الحسن صاحب، مہمان اعزازی، ماہر فن، خوب رو، خوش باش عباس شریف صاحب، گراں قدر اس جلسے کے روح رواں میرے عزیز دوست نعمت اللہ صاحب، اس مرکز میوہ کے نائب صدر پروفیسر مظہر الحق صاحب اور سیکریٹری صاحب شیخ مناف صاحب، معاف کیجیے، اور ساتھ ہی ایک نوجوان میرے جو بغل میں ہیں، ان سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ زیر تعلیم ہیں اور خاص کر گنگوتری میں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ خدا انہیں پی ایچ ڈی بہت جلد عطا کرے، میری دعا ہے ان سے۔ طالب تعلیم و فن کی طالبات اور ساتھ ہی دیگر خواتین اور ساتھ ساتھ اساتذہ کرام، خصوصاً پرنسپل صاحبہ اور کمپیوٹر ٹیچر جنہوں نے اس تقریب کا ذمہ لیا ہے، میں آپ کو بدائی دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ تقریب یوم اردو کی ہے، چند جملوں میں میں یوم اقبال کی عظمتوں کا، ان کی وسعتوں کا مقام آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ قدرت نے ایک بے چین روح کو پیغمبروں سا دل دیا، قدرت نے ایک بے چین روح کو پیغمبروں سا دل دیا، قلندرانہ مزاج دیا، شاعرانہ تخیل دیا اور فلسفیانہ دماغ دیا۔ ان تمام کو ایک جسم خاکی میں ڈال کر عالم وجود میں لایا، جسے ہم اقبال کہتے ہیں۔
मिलत इस्लाम में जिस मिलत इस्लाम में इकबाल जिसका नाम था, मर्द मोमिन था, सरासर वाकिफ़ अंजाम था। मिलत इस्लाम में इकबाल जिसका नाम था, सरासर वाकिफ़ अंजाम था, यानी उन्हें मालूम था कि अंजाम क्या होने वाला है आइंदा। वो इसलिए कि इनके इरशादात गैब की आवाज़ थे, शायरी की शायरी थी, इल्हाम का इल्हाम था। वैसे तो इकबाल को रहते हुए एक ज़माना गुजर गया, लेकिन आज भी उनका बोलबाला है, आज भी उनकी वसअत, उनकी अज़मत का कोई जवाब नहीं। इसलिए कहूँगा, तेरे तख़य्युल के बेल बूटे कुछ इस ढब से पनप रहे हैं, तेरे तख़य्युल के बेल बूटे कुछ इस ढब से पनप रहे हैं। अब और चमकेगी तेरी अज़मत, अब और दमकेगा नाम तेरा। आइए अब मैं उर्दू की जानिब इस तकरीब में, जो आपने उर्दू का जश्न मना रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए एक बार और कहूँगा कि आओ कि ऐसा वक्त न पाओगे फिर कभी, आओ कि ऐसा वक्त न पाओगे फिर कभी, आते हैं रोज़ रोज़ कहाँ दिन बहार के। गुंचो गुल थे यही लेकिन पर ये राना ही न थी, बहार गुलशन में कभी इस धूम से आई न थी। किसको देख कर देखा है मैंने बज़्म हस्ती में, कि जो भी शय है मेरी आंखों को हंसी मालूम होती है। इसका नाम है उर्दू, इसका नाम है उर्दू। यही उर्दू है जो हमें पढ़नी है, लिखनी है, कहनी है। मैं उर्दू दान नहीं हूँ, फाजिल व कामिल नहीं हूँ इस ज़ुबान में। मैंने अपने आप ये उर्दू सीखी है, इसलिए कि मुझे शायरी से सुखन गो नहीं हूँ, सुखन फ़हम हूँ मैं। अशार माशाअल्लाह बहुत सारे याद रहे मुझे। फिर कहूँगा कि प्यारी यही ज़बान है, प्यारी यही ज़बान है, भूलो तो भूल है, उर्दू के दुश्मनों का ताअस्सुब फजूल है। जितना इसे दबाओगे उभरेगी और भी, जिसको ख़िज़ां का डर नहीं उर्दू वो फूल है। मेरी तारुफ में चंद कलिमात आपने कहे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको मेरे तारुफ की ज़रूरत क्या है। मैं आदमी हूँ एक आम सा, क़िस्से नातमाम सा। मुखर्रिर हूँ न वाइज़ हूँ, मुखर्रिर हूँ न वाइज़ हूँ, न शायर हूँ मैं लफ्ज़ों का। ज़बान बस साथ देती है, मैं दिल से बात करता हूँ। तो आइए वसीम बरेलवी ने कहा है कि बात कब, कहाँ और कैसे कही जाती है, अगर ये सलीक़ा है तो हर बात सुनी जाती है। जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। तो मुख्तसरन उर्दू से ये कहूँगा कि ये उर्दू ज़बान जो है लामहदूद है, बहर बेकरां की मानिंद है। ये ज़बान हमें सीखनी चाहिए, इसके फ़रोग़ के लिए, इसकी बहबूदी के लिए, इसकी फ़लाह के लिए। वो इसलिए कि ये जो हम उर्दू ज़बान बोलते हैं, मोहब्बत का कानों में में रस घोलते हैं। तो ये ज़बान जो है हिंदुस्तान में पैदा हुई और इस बात से हर कोई मुत्तफ़िक़ हैं।
कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, किन किन हालात में पैदा हुई, एक दास्तान तूल है। जब मुस्लिम फातहीन महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, देन सुल्तानेट ऑफ दिल्ली और मुगलिया सल्तनत के बादशाह जब यहाँ आए, बरसों तकरीबन 600-700 साल हुकूमत की, तो ये धीरे धीरे ये ज़बान, अरबी ज़बान, संस्कृत ज़बान, तुर्की ज़बान, फ़ारसी ज़बान में घुल मिल गई, तो ये ब्रिज भाषा कहने लगे। बाद इसके ये खड़ी बोली हुई, रेख्ता हुई, फिर इसे उर्दू कहने लगे। और ये उर्दू एक दोशीज़ है, उर्दू जो अब भी जवान है, अब भी जवान है। इसके आंचल से सितारे नोचे जा रहे हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि इसके मुहाफ़िज़ बने और इसकी बक़ा के लिए हम हर तरह की कोशिश में लगे रहें। इससे पहले मैं ये कहूँगा कि खुदा ताला ने हमें ज़बान दी है, मुँह में ज़बान दी है, और साथ ही इसके क़ुव्वत गोयाई भी दी है। और इसी ज़बान से हम जो कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, तो हमें क्या चाहिए? ज़बान पर तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल न लाएं, तल्ख़ी ना हो। इससे क्या कहेंगे कि बदज़ुबानी कहेंगे। खुदरत को नापसंद है सख्ती ज़बान में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी ज़बान में। अगर ज़बान ना होती तो शायद ही हम तरक्की की राहों पर चलते, शायद ही ये दुनिया होती। लेकिन धीरे धीरे ज़बान अल्लाह मियाँ की का हम शुक्रिया जितना भी करेंगे कि ये हम पर हमारे लिए अता की गई है और हम इसके क्या हैं, मुहाफ़िज़ हैं। इस ज़बान के दो हिस्से ही, एक नज़्म के और दूसरे नस्र के, यानी पोइट्री और प्रोज़ जो कहते हैं आप। और इसके निगार खाने में बहुत सारे शोबे हैं, मज़मून निगारी, ड्रामे, नावल, अफसाना। इसके साथ साथ शायरी जो है इसकी शान आन बान है। और ये जो शेर अशार जो हैं, इन्हीं से उर्दू शायद क़ायम है। जो अमीर खुसरू से लेकर आज तक ये ज़िंदा है। अमीर खुसरू, मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब, सौदा, मीर सौदा, और बहुत सारे गिनने लगूँगा तो शायद एक तूफ़ान, एक क्या है वो बयां, एक दास्तान तूल हो जाएगी। वक्त का तक़ाज़ा है। तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो है उर्दू, इसकी हिफाजत हमें करनी है। उर्दू जो है इसे हम हमेशा इस तरह से इस्तेमाल करनी है जिससे इसकी फसाहत हमें मालूम हो, इसकी अज़मत का ज़िक्र हमें हर तरफ करते रहें। अब इसके साथ साथ चंद मुतफ़र्रिक़ अशार हैं, वो मैं आपके सामने दोहराऊँगा जो मेरे ज़हन नशी हैं, वो आपके लिए शायद काम आएंगे। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने मेरी कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तुझको कुरान मिला, मज़हब इस्लाम मिला, अब कौन सिखाएगा तुझे मुसलमान होना।
फरिश्तों से ज़्यादा है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है दिक्कत ज़्यादा। नशाने सजूद तेरी जबी पर हुआ तो क्या वो सजदा करके लोहे ज़मी पर नशा रहे। और साथ ही चंद ऐसे अशार जिसकी बंदिश शायद ही हम कर पाएंगे। पागल उसने कर दिया मुझे एक बार देखकर, पागल उसने कर दिया मुझे एक बार देखकर, हम कुछ भी न कर सके उसे बार बार देखकर। करो ताज़ीम छोटों की, बुजुर्गी इनसे मिलती है। करो ताज़ीम छोटों की, बुजुर्गी इनसे मिलती है। पियाला उठ के मिलता है, सुराही झुक के मिलती है। आज के दौर में क्या हो गया है, खुशी नामालूम कहाँ खो गई है। अगर कोई भी एक शख्स हंसते हंसते मिल जाता है तो हम ये कहेंगे जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। अगर कोई नहीं मिलता तो उसे कहते ही न मिलते हो न बात करते हो, क्यों इस कदर एहतियात करते हो, हैं? और आज के दौर में क्या हो रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है, सांप उधर बैठे हंस रहा है। ये हाल है हम लोगों का। और बच्चे जो हैं बुज़ुर्गों को देखकर वो जब ऐसे चलते हैं तो तवाज़ुन नहीं रहता, तो अब क्या है, तानाकशी तो करते हैं ना। दो चार लड़के आए, हजरत किधर जा रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, ऐसे ही, क्या चाहते हो, कैसे गुजर रही है, क्या क्या कैसे गुजर रही है, नहीं आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। बेटा इधर आओ, करीब आओ, बेटा जो हमने गुजारी है अगर तुम गुजारते तो गुजर ही जाते। का दौर वैसा है, समझे। ये हालत हो गई है। बुजुर्गों जरा संभल कर बात करना, बच्चे पलट कर बोलते हैं। तो मतलब ये कह रहा हूं कि उर्दू ज़बान अगर सीखनी है तो दिलचस्पी ये लाजिम है, इश्तियाक, शौक़। हमारे दौर में हमने क्या किया है मालूम है, उन दिनों फिल्में जो आती थी उसके मुकालमे जो थे बरज़बानी याद रहते थे। उसके नग़मे जो ही वो आज भी हमें याद हैं। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, गम न कर गर बादल है घेरा। क्या माने हैं इसमें। तो वो हमें चाहिए। सबसे पहले क्या है, कोई भी हो क्या भी है, पहले अगर पढ़ना चाहती, अगर पढ़ना आ गया है तो अशार याद करो, अशार याद करो, छोटे छोटे अशार। मुंह दिखाई के लिए जाता है, क्या कहूँ सोच सोच कर क्या कहता है, क्यों आसमानों में तलाश करते हो, चांद घूंघट से भी निकलता है। नहीं देखिए, कुछ अंगुश्तरी देने का छोड़ो, जेवर नहीं, ये अगर कह दिया, चांद कह दिया तो और चाहिए क्या था उसे। लेकिन चंद दिनों के बाद वही क्या कहता है, आपको चांद क्या कह गया, आप तो आसमान पर ही अटक गए। क्या कह गया, आप तो आसमान पर ही अटक गए। एक चूड़ा था एक चूड़ी थी, दोनों शादी हुए चिड़चिड़े हो गए।
समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। जो लाख समझाए पर ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझे? ये हमें चाहिए। 80 पर 5 साल के हुए तो मैं 80 पर 2 का हो गया। हसरत जयपुर का एक शेर कहता हूँ, वो दिन कहाँ से लाऊं मैं अहदे शबाब के, वो दिन कहाँ से लाऊं मैं अहदे शबाब के, ये धूप थी सो जो गई 7 आफताब के। एक धूप थी जो गई 7 आफताब के। उम्र का बढ़ना तो एक दस्तूर है जहाँ है दोस्तों, अगर ये समझ जाओगे तो बुढ़ापा कहाँ है दोस्तों। अभी तो मैं जवान हूँ, रहना ही है, वरना और दबा देंगे। वैसे तो हमवार खींचता हूँ तो कभी दुश्वार खींचता हूँ, तंग आ गया हूँ सांस लगातार खींचता हूँ। तो ये बात मुझे आपसे कहनी थी। वो उर्दू ज़बान तो आप सीख चुके हैं, इसलिए कि ये मादरी ज़बान है, सीख चुके हैं। आप क्या है, माँ की दर्जगाह जो पर गोद होती थी वहीं से सीखे हैं आप। क्या सीखे हैं आप? सुनकर बोलना सीखे हैं, सुनकर बोलना सीखे ही। अब पढ़कर लिखना सीखना है, पढ़कर लिखना सीखना है। तो ये पढ़कर लिखना जो है आपको आसानी से जब उर्दू समझ में आ जाती है तो पढ़ना और लिखना ये बहुत आसान काम है। आपके फुर्सती औकात जितने भी हैं उन औकात में क्या है, आपको कुछ सीखना है और वक्त का ख्याल करना है। वक्त के आमरी हाथ से ज़िंदगी का छलकता हुआ जाम ले, वक्त के आमरी हाथ से, मेहंदी भरे हाथ से ज़िंदगी का छलकता हुआ जाम ले। वक्त से बेरुखी कुछ अच्छी नहीं, वक्त की कदर कर, वक्त से काम ले, वक्त से काम लो। जब वक्त चला गया तो फिर वापस नहीं आता। आपने यहाँ सुलेमान ख़तीब के एक नज़्म लिखी है, उसमें एक बहुत बेहतरीन ये है, वो थोड़े एक 4 उर्फ कहूँगा। बोलो खाला मिजाज कैसे ही, कितने बरसों के बाद आई हो, उंगली नाखून को कुछ तो नाता है, अपना अपनों के घर को आता है। तो बोलती है, मेरे बच्चे को बच्ची होना माँ, मेरा बच्चा तो पक्का सोना माँ, जाको पढ़ को लंदन से जहाज में आया, सच्चे बाबा का सच्चा बेटा माँ। इसके बाबा तो सब पे भारी थे, यूं तो कमजात के मदारी थे, कच्चे झाड़ा की सेंधी पीते थे, क्या सलीखे का जीना जीते थे। घोड़ा घाड़ी ले को क्या खोना है, सिर्फ 25,000 होना है। बहुत अच्छी नज़्म है, पढ़िए सुलेमान ख़तीब की। तो मतलब ये है कि वैसे तो मुझे और ज़्यादा बोलना है, लेकिन बात कब कहाँ कैसे कही जाती है ये अपने दिमाग में रख कर कह रहा हूँ, और मुख्तसरन कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना है। वो इसलिए पढ़ना है कि आपसे ख़ानदान पढ़ेगा, आपसे ख़ानदान पढ़ेगा। और सबसे आखिर में ये कहूँगा, बेटियाँ किसके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, बेटियाँ किसके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, खुदा जिसको पसंद आता है उस वहाँ होती है। खुदा जिस घर में जिस घर को पसंद आता है वहाँ होती है। समझे? ये होती है। नस्ल निस्वां की शान बनकर रहो, ख़ानदान का आन बान बनकर रहो, और साथ ही फ़ख्र हिंदुस्तान बनकर रहो। कोई ये ना कहे कि तुम क्यों पढ़ी, ये पढ़ी। आइंदा तुम्हारी मिसाल देखकर वो दूसरों को कहेंगे कि ये देखो कहाँ जा रही है, ये देखो क्या कर रही है। ये चाहिए था। मैं कुछ तलब के लिए आए हैं यहाँ पे, तालिबात हैं आप।
समझ रहे हैं आप? तो ये होना है आपको। रंगे रुख तो एक अफसाना है शबाब का, हिकायतें हैं और भी वरख उलट किताब का, लेकिन वैसे तो हिकायतें बहुत हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे मदऊ किया आपने, इसका मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, इसलिए कि तालिबात से मैं मुखातिब हूँ। तलबा तो हैं मैं बहुत सारे, वो इसलिए कि 18 साल महारानी कॉलेज में मैं काम किया हूँ, और उससे पहले मैं दीगर बहुत सारे कॉलेजेस में मेरा ये था, हिस्ट्री पढ़ाई है मैंने। तारीख़ यही है, दुनिया की तारीख़ यही दोहराती है, जिंदों को चढ़ाकर सूली पर मुर्दों के खसीदे गाती है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो है तारीख़ पढ़ो, तारीख़ से मालूम होगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वरना क्या है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी, दास्तानों में खुदा ना करे। शुक्रिया। शायद मेरा इंतखाब गलत नहीं हुआ है। इतनी बातें आपने सुनी, उनके ताल्लुक़ से जो है मुझे कुछ अशार आपके गोशी गुजार करना है। पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पढ़ते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इतना कहना है। करती है तरक्की है, पहचान है इंसान का, तरक्की है, पहचान है इंसान का, क्या है, आदमी बुलबुला है पानी का। इसके बाद जो है मैं जनाब अब्बास शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि 4 अल्फाज जो है आप मुखातिब कर फरमाएँ। यौम उर्दू बहुत यादगार दिन है। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता कि मैंने बचपन से जो उर्दू का शौक़ पैदा हुआ, तो उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 9 बरस की थी। मैंने उस ज़माने में इंक भी नहीं थी, स्याही की इंक भी नहीं थी, और सिर्फ एक टैबलेट मिलता था। टैबलेट अगर वो पानी में डालने से इंक बन जाती थी। और हम उस ज़माने में बचपन में वो जारी के जो भुट्टे हैं, उसके जो काड़ियाँ हैं ना, वो उसको बरू का कलम बनाकर हम लिखते थे। तो ये नहीं मालूम था कि आज हम लिखते भी हैं तो टूटी फूटी उर्दू लिख लेते हैं, और ज़बान भी जो है, हमारी ज़बान को भी जो है जंग खा गया है कि कैसी ज़बान कहते हैं, इतनी मीठी ज़बान से। तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं बढ़ते बढ़ते, अब मेरी किस्मत में मैं एक सिविल इंजीनियर बनना चाहता था, मगर बदकिस्मती से मैं 1 साल बीमार पड़ गया। और मैं बचपन में मैं मस्जिद आज़म में जाता और ज़ोहर की नमाज़ के बाद वहाँ पर वो अरबी खिते देखता और उसको मैं कॉपी करता। कॉपी करने के बाद फिर मैं और घर में आकर उसको फिर और से लिखता। तो मेरा शौक़ था। तो बढ़ते बढ़ते जब 1959 में मेरा SLC मेट्रिकुलेशन हुआ फिलोमिना से स्कूल में, और उसके बाद घर में ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अरबी लिखना, उर्दू लिखना वैसे सीखा। तो अचानक मेरे दिल में एक बात याद आई कि चलो मुसव्विर ही ना बन जाऊं। तो मैंने दुकान ही खोल दिया अब्बास आर्ट्स के नाम से, कमर्शियल आर्टिस्ट के नाम से। तो मेरे दोस्त कहते कि क्या तू आर्टिस्ट बन गया? तो मुझे हंसा भी आता था, आर्टिस्ट तो नहीं था मैं। तो उर्दू लिखने का शौक़ वहाँ से पैदा हुआ। जब से बोर्ड्स में, साइन बोर्ड्स में जब मैं लिखना शुरू किया, तो मेरे दोस्त कहते थे देखो उर्दू ज़बान में भी थोड़ा लिखना है, ऐसे तो कन्नड़ में, इंग्लिश में लिखते हैं। तो मेरी उर्दू को मैं थोड़ा और खुशखत और अच्छी तरीके से
पेंटिंग करना शुरू किया बोर्ड्स के अंदर। तो बढ़ते 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 ये शौक़ और बढ़ता गया। फिर बाद में मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे दिन भी आए कि मैं 1983 में गल्फ़ चला गया, दोहा क़तर। तो वहाँ जाकर थोड़ी अरबी ज़बान का भी मुझे बहुत सारे उस्तादों से उसका इल्म हासिल हुआ। अब मैं अरबी ज़बान तो मैं ख़त्ताती तो नहीं कर सकता, मगर खुशख़त लिखता हूँ, देखने में अच्छा। तो इस तरह से मैं उर्दू और अरबी ज़बान पर मैं थोड़ा थोड़ा मैं लिखना सीखा। अभी वैसे तो मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मतलब मैं अभी बहुत सीखना है। तो लोग कहते हैं मुझे आर्टिस्ट, मगर मेरा ज़मीर कहता मैं अभी बहुत सीखूं। कहते ही आर्टिस्ट, मगर अभी सीखना है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली के जो गुलजार दहलवी शायर हैं वो मैसूर आए थे। उनके 2 शेर हैं वो मुझे अच्छी तरह आए थे उर्दू के ताल्लुक़ से। वो ये थे, वो गुलजार दहलवी ब्राह्मण से असल में। तो उनका एक शेर कहने के बाद में हम ताजुब हुए, ये कैसा इतनी अच्छी उर्दू कहते हैं। तो वो कहते थे कि उनका एक शेर था, आखिर मैं हूँ तो एक काफर हूँ, आखिर मैं हूँ तो एक काफर हूँ, तुम भी निकले तो मेरी उर्दू ज़बान से निकले। फिर और एक मज़ाहिया एक 2 अल्फाज हैं। एक शख्स गए बाज़ार में, बहुत से चीज़ें ख़रीदे, सेब ख़रीदते थे। सेब जाकर देखे, काट कर देखे तो कुछ कुछ फीका निकला, कुछ खट्टा निकला। तो हर ज़बान में जब ख़रीदे तो बराबर नहीं निकला। जब उर्दू ज़बान में जाकर सेब ख़रीदे और जाकर काट कर देखे तो मीठा मीठा निकल गया। तो लोग कहने लगे भाई जो उर्दू की मिठास थी वो सेब में आ गई। तो उर्दू मीठी ज़बान है। तो मेरी गुजारिश है कि आप भी सीखने के लिए एक शौक़ पैदा करें, उर्दू और अरबी। बस इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो इस महफिल के काबिल ही नहीं हूँ, फिर भी मुझे कहने के लिए जुल्म किया है या आर्डर दिया है या कुछ मालूम नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट भी है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो ज़बान हम बोल रहे हैं ये बहुत ऊंची ज़बान है। हम लोग इसके इस्तेमाल करते करते इसको नीचे ला चुके हैं, क्योंकि इसके माने हमें मालूम नहीं। उर्दू बोल लेते हैं बस। अब माफ़ करना, जितने भी साहबा यहाँ पे उर्दू बोले, अशार बोले, इसके असली माने कितने को समझ में आया, हाथ उठाओ। How many of you have understood this? हंसे हमें, थालियां बजाए, खुशियां मनाए, मगर समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा बोले हजरत, बहुत ही काबिल तकरीर है, ये कितनी अच्छी तकरीर है, मगर इसको समझने की कोशिश करो मेरे बहनों भाइयों। ये बहुत ऊंची ज़बान है। ये सिर्फ अब क्या हो गई है, महदूद हो गई है यहाँ पे। अब थोड़े वक्त उर्दू बोलने वाले को एक निकम्मा सा आदमी समझते हैं। अरे इसे क्या इंग्लिश आती नहीं, सिर्फ उर्दू में बोलता है,
اردو میں بات چیت ہوچے نہیں. اسے ڈیمانڈ ہے, اس کا ڈیمانڈ ہے, اردو کا ڈیمانڈ پورے دنیا میں ہے. اردو میں جتنا اسلامی لٹریچر ہے کوئی زبان میں نہیں ہے, دنیا کی کوئی زبان میں نہیں ہے. نہ انگلش میں ہے, نہ فرینچ میں ہے, نہ جرمن میں ہے, نہ یہ فارسی میں ہے, نہ عربی میں ہے. سو اس زبان سیکھنے سے ہماری زندگی بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی سدھار کر آخرت میں نجات پانا چاہتے ہیں تو اس زبان کو اپنی زبان سمجھ کر لگن سے, پیار سے, محبت سے پڑھو. ورنہ یہی محفلیں ایسے ہی تمام ہو جاتے ہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں, کہ کوئی ہے. سو ہمیں سب مردہ دل, زندہ دل نہیں, مہربانی سے زندہ دل بنو. زندہ دل وہ ہے جو سمجھتا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے, وہ سمجھتا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے وہ سمجھتا ہے. وہ چیزیں اپنے زندگی میں لا لو, بہت آگے بڑھتی ہے ہماری قوم. اور میں اس سے زیادہ کیا بھی بولنا نہیں چاہتا, بس آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس زبان کو اپنی مادری زبان سمجھ کر جو گھر میں بول چال میں محدود ہیں اتنے میں مت رہو, اسے پڑھو. اب جو بچے یہاں اشعار پڑھے وہ لے کر جاؤ, منگ لو ان سے, یا جو یہ ہیں اس کے معنی تلاش کرو. اس کے معنی تلاش کر کے اس کے حقیقی معنی کیا ہیں سمجھو. طرز سے بولے تو اچھا دکھتا ہے, ڈانٹ کے بولے تو برا دکھتا ہے, یہ چھوڑ دو. اس کے حقیقی معنی سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. جبھی ہم ہماری مادری زبان کو عزت دے کے, اس کے درجہ دے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم خود اپنی زندگی سدھار سکتے ہیں, کیونکہ یہ اتنی سویٹ زبان ہے, اتنی پیاری زبان ہے کہ ہماری خود کی زندگی سدھر جائے اس میں. اب آئیے, بیٹھیے, تشریف لائیے. بولنے سے آدمی اپنے سے سرنڈر ہو جاتا ہے. آؤ جی, بیٹھو جی, کہاں سے آئے ہیں سر جی. اس سے کیا ہوتا ہے, دوری پیدا ہوتی ہے. سو مہربانی سے اسے اپنے صحیح ڈھنگ سے, صحیح طریقے سے, صحیح لفظ استعمال کر کے آگے بڑھو. کیونکہ ہمیں یہاں گنے چنے ہیں یہ پوری کالونی کو, اور ایم جی کریم صاحب کی اسے دیکھے تو بلاک دیکھے تو حالانکہ 30-40 آدمی ہمیں جمی یہاں پہ. کیوں جمی؟ ہم نہ اس کی قدر ہے, اسے عزت دینا چاہتے ہیں, ہم اس سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو دل لگا کے سیکھو. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اپنے دل سے کرو. صرف ایک روز میں ایک سینٹنس, ایک جملہ آپ صحیح ڈھنگ سے سیکھ لیے, آپ کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. سو میری یہ التجا ہے, گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کریں آپ اپنے دل سے کریں. جو کام ہم دل سے کرتے ہیں وہ بہت خوبی سے کرتے ہیں, اور جو کام ہمیں خوبی سے کرتے ہیں وہ ہمارے دل پر بس جاتی ہے. تو اتنا کہہ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. میں معاف کرنا, میں ٹھیک ہے.
زبان میں رہے. آپ اردو زبان سیکھیے. اب آخر میں جو ہے نہیں صدارتی تقریر ہونے سے پہلے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں کا اعزاز کیا جائے. کرو ٹکو نہیں کرو. سیکریٹری صاحب پلیز. چلو ایسا ادھر کھڑو. شکریہ آپ کا. ایک منٹ پروفیسر صاحب تشریف لائے. جی نہیں ہو گیا. سارے عالم میں پھیلی خوشبو دیکھی، ہم نے ہر لہجے میں مہکتی اردو دیکھی. ہماری پیاری زبان اردو، ہماری نغموں کی جان اردو. کتنی میٹھی زبان ہے اردو، فخر ہندوستان ہے اردو. یہ دیکھیے یہ شعر سنیے آپ. سن رہے ہیں آپ؟ سیکنڈ بینچ سن رہے ہیں آپ؟ کیا بولا میں؟ لپٹ جاتا ہوں ماں سے، نہیں لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. موسی خالہ خالہ. لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں، ہندی مسکراتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اس وقت جو ہے آپ اس کو بچاؤ مرنے نہ دو. کمپٹیشن اس کو بچاؤ مرنے نہ دو، اس میں اب بھی جان ہے. اردو ہے جس کا نام ہماری زبان ہے. یہ کر ڈالو سرٹیفکیٹ دینا ہے دے ڈالو. بھائی صاحب یہ بولو کیا ہے نا. السلام علیکم. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ हो रहा सा तो बीबी आलिया फैशन डिज़ाइनिंग क्लाप्स मारो.
नगमा फिरदौस, नुज़त, टेलरिंग है खतीजातुल कुबरा, तस्लीम, उसमें देव उतर बीबी आयशा, रुखसाना, उम्मे सलमा, अफसाना, अफसाना, उल्फत फातिमा, तासीन ताज, उल्फत नाम बहुत तासीन ताज, अच्छी बात। आप पकड़ो बोले मैं पकड़ लिया, बात नको करो बोले ना मैं वो बोले। आलिया तस्कीन, जब तक तब दिए जब तक तब फिर नहीं दिए। मोहसिना, वहीं से कोई बात। मोहम्मद अरबिया, मोहम्मदी, फातिमा बानो, फिरदौस बानो, फिरदौस, अफरा बानो, आयशा बानो, उधर आयशा बानो, रुमाना खानम, नहीं सर सफेद, शुक्रिया माँ, शुक्रिया मेहमान। नगमा फिरदौस, दिव्या श्री, वेरी शी, नहीं आई नहीं, चलेगी वो दिव्या श्री आकर नहीं। आसिफा शरीफ, आसिफ नहीं, उन्होंने भी नहीं। नेक्स्ट महक, आगे बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं सदारती तकरीर के लिए मीर सरफराजुर रहमान साहिब से दरख्वास्त करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
معزز حاضرین، طالبات، میوا کی جانب سے جو زبان کے سلسلے میں تگ و دو ہو رہی ہے، یوں تو سکھانے والے اپنی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے والے بھی جان پر سے اٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وہ سلسلہ چلتے چلتے جب بلندیوں پر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو یہ تمام کائنات کا خالق ہے، اس نے اتنا بڑا تحفہ ہم لوگوں کو دیا ہے، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، میں نے تم کو دنیا میں جو بھیجا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ تامرون بالمعروف، اچھائیوں کی جو ہے آپ اشاعت کیجیے، وتنہون عن المنکر، برائی سے انسانیت کو روکیے، وتؤمنون باللہ، اللہ سے محبت رکھیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نے ہمیں جو تازہ خلافت دیا ہے، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، یہ دونوں کے لیے ہے، مرد عورتوں کے لیے دونوں کو بھی ہے۔ والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یامرون بالمعروف، وہ اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں، وہ تنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ دیکھیے ہم چند دن کے مہمان ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ہم دنیا سے واپس جانا ہے۔ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے۔ دنیا میں ہمیں تفریح کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ سیر گل کے لیے ہے، نہ آشیاں کے لیے۔ تعمیرات، بڑے بڑے برج خلیفہ بنانا، بڑی گھڑیال لگا دینا، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ حقیقت میں ہے کہ آپ سب ایک خاندان یا قبیلہ ہیں، آپ سب مل کر موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، آپ سب مل کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر ہی کام ہوتا ہے، ولا تفرقوا، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی حالت میں سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں کا بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوتاہی ہو گئی تو دونوں کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا انصاف ہے۔ اتنے احباب غیر مسلم ہیں، ان تک پہنچنا آپ کا فرض ہے۔ آپ کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے کلائنٹ ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا تعلق ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کو زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ ہمارا میوا کا جو پیغام ہے، ہم آئندہ نسل کی تربیت کے لیے یہ کہیں، کوئی رسم کی جگہ نہیں ہے، ہمیں تعمیر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو میں جناب جو نعمت اللہ خان صاحب تگودو کر رہے ہیں، ہماری
मेवा की जानिब से एक आपसे ये है कि हर हफ्ता ये घंटा जो है इन बच्चों को बात करने का तरीक़ा, इनकी तामीर करना, ये आपका फ़र्ज़ है। आपके पास जो लियाकत है इनमें बांटना है। ना हो खिनार शियार गुलची, इसी से कायम है शान तेरी, वफूर गुल हो अगर चमन में तो और दामन दराज हो जा। तो ये मौका है, ये हमारे जो बच्चे आ रहे हैं ये गनीमत है। इनको यहाँ से हमें संवार कर सिंगार कर इनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए हमें कोशिश करना है। यहाँ एक दूसरे की तारीफ़ नहीं बल्कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। और हमारी यही दुआ है बारे इलाहा हमारे इसे सीधे रास्ते पर और हमें बाहमी मोहब्बत ईसार व क़ुरबानी की दौलत से नवाजे। और मैं तमाम का शुक्रिया और साथ ही हमारे मेहमान खुसूसी ने जिस क़िस्म से अपने तजुर्बात वग़ैरह से ये किया है, और हमारे बुज़ुर्गों ने भी आपके सामने वो बातें बतलाई जो आपको जो है याद रखना चाहिए, अमल करना ये आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान जो दुनिया में आया है वो आगे बढ़े और आखिरत में कामयाब हो। दुनिया में जो कुछ आप कमाएंगे वो रिज़ल्ट आखिरत है। आखिरत में आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं। ये दुनिया जो है एक बहुत बड़ी एक नेमत है, इसकी कदर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जहाँ तक हो सके आपस में एक दूसरे का यहाँ शर्म हया नहीं बल्कि सीखने और सिखाने की जिस्तजो पैदा करे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह बरकातहू। आज हम लोग यौम उर्दू सिलसिले में आखिरी कदम पर आए हैं, वो है हम लोग शुक्रिया अदा करने का। मेहमान खुशूसी मोहम्मद जाफ़र साहब, प्रोफेसर मोहम्मद जाफ़र साहब, उन्होंने उर्दू के बारे में जो बताया और सुनाया, और हम लोगों ने उर्दू पहले बचपन में सुन के बोलने सीखा, और अब उन्होंने कहा क्योंकि अभी आप लोग पढ़ के लिख के पढ़ के सीखो और उसका उर्दू ज़बान का हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं मेवा का जाने से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मेहमान खुशी से अब्बास शरीफ साहब भी उर्दू के बारे में जो बातें बताए वो सब हमारे लिए और ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती बात है और उर्दू ज़बान के लिए भी कीमती बात है। उसलिए मैं मेवा का जाने से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा सदर मीर सरफराज साहब, उन्होंने भी उर्दू के बारे में, उर्दू ज़बान के बारे में जो उसका उन्होंने कहा, सब बातें लेकर मैं मेवा का तरफ से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट हमारा वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मजरुल हक साहब भी उर्दू के बारे में और कैसा उसको बात करते वक्त कैसा ज़बान का संभाल के बात करना और इज़्ज़त दे के उर्दू के ज़बान के इज़्ज़त दे के कैसा बात करके उसको आगे बढ़ाना और उसके बारे में जो कहा है वो हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है और उनके लिए भी मैं मेवा के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट ये महफिल को सजाया नेमतुल्लाह साहब और जो उर्दू का प्रोग्राम साले साले हमारा मेवा में करते हैं उनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट मेहमान की तरफ से आए हैं फ़ारूकिया हाई स्कूल के हेडमास्टर फजलुल्लाह साहब को भी मैं मेवा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में
जो मेवा का स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट को मेरा तरफ से और मेवा का तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में आतिक साहब को भी मैं मेवा का तरफ से ये प्रोग्राम महफिल को खुशी बनाने के और एक सिस्टम में लाने के लिए उन्होंने जो मेहनत किया उनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।